وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب حضرات، آپ اس کا پارٹ نمبر 1 دیکھ چکے ہیں، یہ پارٹ نمبر 2 ہے۔ اس گفتگو میں بھی دیکھیں کتنا بھاگ رہا ہے، کہاں سے بھاگ رہا ہے، کیسے بھاگ رہا ہے، یہ خود اپنے موضوع پر ٹک نہیں پا رہا ہے۔ یہ اجگر دیوبندی اعلیٰ حضرت کو کافر بتا رہا ہے، اور اس دیوبندی کے تمام اکابرین اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول مان رہے ہیں، مسلمان مان رہے ہیں، اللہ کا ولی مان رہے ہیں۔ اب یہ کافر مان کر یا تو خود کافر ہو رہا ہے یا اپنے اکابرین کو کافر ثابت کر رہا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اس گفتگو کو سن کر فیصلہ آپ حضرات فرمائیں۔ اس کا پہلا جو ہے پارٹ سن چکے ہیں، پارٹ نمبر 2 ہے یہ۔ آپ حضرات گفتگو کو پورا سنا کریں تاکہ آپ کو ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہماری کتاب دیکھیے جناب، کہ اچھا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک آپ کی کتاب معتبر ہے کہ غیر معتبر؟ آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک جو ہماری معتبر کتابیں ہیں، معتبر کتابیں ہیں، اور ہمارے معتبر عالموں سے ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے نزدیک معتبر ہیں۔ تو حنیف قریشی معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں؟ حنیف قریشی معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا چیز؟ حنیف قریشی اور علامہ غلام نصیر الدین سیالوی معتبر ہے کہ نہیں آپ کے یہاں؟ حنیف قریشی صاحب؟ ہاں، حنیف قریشی صاحب اور اچھا، علامہ غلام نصیر الدین سیالوی صاحب آپ کے نزدیک معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے تو آپ اپنی بات کہیے۔ اس طرح بات نہیں چلے، اس طرح بولے کیا چلیے جواب تو دو۔ اس طرح میں نے کہا ہمارے اکابر کی کتاب ہمارے نزدیک معتبر ہے، آپ نے کہا معتبر ہے۔ حنیف قریشی، علامہ نصیر الدین سیالوی آپ کے نزدیک معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے؟ اتنا ہاں دیکھیے، ہاں سنیں کیا سنیں؟ ہم اعلیٰ حضرت کو اپنا معتبر عالم مانتے ہیں۔ دیکھو سنیں بات کو، سنیں ہم کس کو مانتے ہیں۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا ہے، آپ نے تھانوی جی کو مانا ہے۔ ایک منٹ، بات کو سنیں بھائی، بات کو سنیں۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا ہے۔ ادھر نہ جاؤ، ہاں میں ارے جس کے متعلق سوال اس کے متعلق خلاصہ کرو تم۔ پھر وہی بات، سوال کی طرح مجھے ان کے تعلق سے زیادہ تحقیق ہی نہیں ہے۔ بات میں جانا، سنیں نا کہ تحقیق نہیں ہے، مجھے ان کے تعلق سے زیادہ تحقیق ہی نہیں ہے۔ میں نے اعلیٰ حضرت کو مانا ہے۔ سنو، غلام نصیر الدین سیالوی اور حنیف قریشی تمہارا بڑا عالم ہے یا نہیں؟ تمہیں کوئی معلوم نہیں اس کے متعلق؟ تو مجھے ہاں سنیں جتنی تحقیق ہے میں اتنا ہی بولتا ہوں، اور آپ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہاں جتنی تحقیق۔ ایک کام کرو، سنو، اسی پر ہی بات مکمل ہوگی کیونکہ تم نے ملفوظات پیش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل میں نے پیش کی ہے، جن کا مجھے علم ہے۔ میں اپنے کیا بول رہا ہوں سنو، کیونکہ اور بھی عالم کی میں بات پیش کروں گا، تم کہہ دو کہ مجھے تحقیق نہیں ہے تو تم اپنے اصولوں سے خود بھاگ رہے ہو، خود ہٹ رہے ہو، اور میرے لیے نئے اصول بنا رہے ہو۔ ارے یار، جس انسان کی مجھے زیادہ کوئی تحقیق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب میں نے دیکھی، میں اعلیٰ حضرت کو دل و جان سے مانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی بات تم طے کرو۔ اعلیٰ حضرت کے ایمان اور کفر پر بات ہو رہی تھی، اب ادھر ادھر کو جو ہے تمام دنیا میں بھاگے پھر رہے ہو، اور میں تمہارے مین اکابروں پر ہی ہوں۔ میں نے کسی ایسے ویسے ٹچے پچے اکابر کا نام ہی نہیں لیا، سمجھے جناب؟ میں نے آپ کے کسی ٹچے پچے اکابر کا نام نہیں لیا جس کو آپ نہیں مانتے ہو۔ میں نے تھانوی جی، ننوتوی جی، امیٹھوی جی، گنگوہی جی، میں نے انہی چاروں کو لپیٹا ہے۔ اچھا سنو، میری بات سنو جی، میں نے ابھی تک کسی اکابر، ایک منٹ، میں آپ کے ابھی تک کسی اکابر پر نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ ابھی سنو، میں جس کو ارے یار سنو، میری بات کاٹ کیوں رہے ہو؟ بولے ابھی میں دوسرے اکابر کی بات پیش کروں گا، تو پھر وہی کہو گے کہ بھائی ہم تحقیق نہیں ہے نا؟ ارے جناب، تحقیق تو آپ کو بھی نہیں ہے، تمہارے تھانوی جی کو بھی تحقیق نہیں تھی۔ تھانوی جی کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کافر کہا، مگر تھانوی جی نے اعلیٰ حضرت کو مومن کہا، مسلمان کہا، اللہ کا ولی کہا۔ میں کیا بول رہا ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور تمہاری جماعت کے اکابر کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت
इन देवबंदियों को, एक मिनट, इन देवबंदियों को काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। समझ रहे हैं? ये तुम्हारे ही घर के अकाबिर रहे हैं। मोतबर है ना। मुर्तजा हसन दरभंगी को जानते हो ना? अरे अब वो अकाबिर है। हाँ, तुम्हारे अकाबिर है वो। अकाबिर अरबा है वो। हाँ, तुम्हारे अकाबिर अरबा है वो। तुम्हारे तो बहुत से मुनाजरे कहते हैं अकाबिर। फिर वही बात, तुम्हारे अकाबिर अरबा है वो, मुनाजरे करते हैं ये। अरबा से मुराद क्या है? फिर वही बात कि अरबा से मुराद क्या है? अरबा का मतलब क्या है? अरे तुम्हारे मैन अकाबिर है यार वो। नहीं, अकाबिर अरबा। ये बताइए, तुम मुर्तजा हसन दरभंगी को मानते हो या नहीं, ये बताइए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने अभी कहा कि तुम सबको हमारे अकाबिर के मुतालिक की बात की है, बराबर ना? अच्छा, आप जो एक मिनट, अब तुम भाग क्यों रहे हो? मुर्तजा हसन दरभंगी के नाम से भाग क्यों रहे हो, ये बताओ। वो अकाबिर अरबा में से। मुर्तजा हसन दरभंगी के नाम से भाग क्यों रहे हो? अकाबिर अरबा है वो। मुझे नहीं पता कौन है, मगर ये देवबंदी है और थानवी जी का बड़ा चाहने वाला है। अभी तुमने कहा कि तुम्हारे अकाबिर के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हें, अच्छा एक मिनट देखिए, अरे नूर हसन से किसी भी टॉपिक पर बात नहीं कर पाओगे। एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ कि अकाबिर अरबा का मतलब क्या है? अरे यार वो जो भी है, ठीक है, वो जो भी है। एक मिनट देखिए, इन बातों पर बहस करने के लिए मैं अपने किस तालीम को लाइन पे लूँ? नहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लिए लेता हूँ इंशाल्लाह। आपको तमाम, एक मिनट अरबा किसे कहते हैं? मुझे नहीं पता किसे कहते हैं, मगर मैं तुम्हारे घर के जो कुफरियात हैं वो उनको वाज़ेह कर रहा हूँ। इतना 1 घंटा की गुफ्तगू गई है, 1 घंटा 6 मिनट की गुफ्तगू हो गई है। नहीं यार नहीं भागो मत। समझ रहे जनाब, मैं भाग नहीं रहा हूँ। देखिए, आपने एक मिनट आपने सुने मैं नूर हसन हूँ और अकाबिर के अंदर बात कर रहा हूँ, इधर उधर का नाम नहीं लिया। सुने तो जनाब, सुने, मैं पूछ रहा हूँ अकाबिर अरबा का मतलब क्या है? देखिए, अब आप जो है इधर उधर को भागते रहेंगे और बात नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी तक कुछ भी हल नहीं हुआ। सुने, देख रहे हैं आबिद साहब, ये क्या जो है अपना टॉपिक लेकर आए थे और उस टॉपिक को इन्होंने साबित भी नहीं किया। मैंने उसी टॉपिक से, इन्हीं के टॉपिक से थानवी जी को काफिर साबित कर दिया। समझते हैं ना, थानवी जी को मैंने काफिर साबित कर दिया। अब इन्होंने हनीफ कुरैशी साहब का नाम लिया, तो मैंने कहा भाई मैं उनके चुपिए, मैंने कहा मुझे तो उनके ताल्लुक से ज्यादा तहकीक नहीं है, मगर ये मुर्तजा हसन दरभंगी वो है जिनको बच्चा जानता है देवबंदियों का। अब ये कह रहे हैं मैं इनको नहीं जानता। ये हमारे अकाबिर अरबा में से है क्या? कब कहा कि नहीं जानता? मैंने कब कहा नहीं जानता? अच्छा, जानते हो ना? तुमने अकाबिर का नाम जानते हो ना? अकाबिर अरबा में से वो है। अरे तो अकाबिर अरबा में से ये नहीं, तुम्हारे अकाबिर तो है ना। मैं पूछ रहा हूँ अकाबिर अरबा का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता क्या है। मैं करने से काम नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनियाई देवबंदी फिर भी मतलब क्या है? दुनियाई देवबंदी पर फिर भी भाई हूँ, उनके घर से साबित करना। अरे जनाब देखिए, 4-5 दिन से आप ही तो है बात करने के लिए सर हो रहे थे और मैं काम की मसरूफियत की वजह से बात नहीं कर पाया। देख रहे हैं आबिद साहब, ओ आबिद साहब, अरबा का मतलब ही नहीं पता नहीं है। अरे यार फिर वही बात। चल, मुझे अगर अकाबिर अरबा का मतलब ना मालूम हो तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? बोल, पहले जवाब दे, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? तुम्हें पहले बात का जवाब दे दे, मुझे अकाबिर अरबा का मालूम नहीं। मोतबर आलिम को अकाबिर अरबा बोला जाता है। अरबा के मुताबिक तुमको मालूम नहीं, क्या हुक्म लगाओगे तुम? एक मिनट, तूने आला हजरत को काफिर साबित करने का दावा किया था मगर नहीं कर पाया अभी तक भी, और अल्हम्दुलिल्लाह ना कयामत तक तुम कर पाओगे। अपने दावे की दलील में काफिरों को काफिर, अपने अकाबिर को काफिर साबित कर देते हो, अपने काबिर सब साबित कर देते हो। तो हमारे अकाबिर के दामन पे पना लिया है। अरे हम तो मुसलमान हैं ही हैं, तुम्हारे अकाबिरीन घुटने टेक के हमको मुसलमान मानते हैं। वाह जनाब, घुटने टेक के हमको मुसलमान मानते हैं तुम्हारे अकाबिर। और मातम करो, घुटने टेक के मुसलमान मानते हैं तुम्हारे अकाबिर। आए थे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ही, मगर तुम्हारे अकाबिर भी हमको घुटने टेक के मुसलमान मानते हैं। हाँ तो बताओ अकाबिर का मतलब। देखिए हम मुसलमान हैं इसीलिए मुसलमान मानते हैं, वरना कादियानी काफिर हो गए। कादियानियों पर कुफ्र का फतवा लगा दिया, शियाओं पर कुफ्र का फतवा लगा दिया, मगर हमको अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी मुसलमान मानते हो, तुम्हारे अकाबिरीन भी मुसलमान मानते हैं, हमारे इमामों के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने की इजाजत भी देते हैं।
इससे बड़ी और दलील क्या होगी जनाब, इससे बड़ी और क्या दलील दे सकता हूँ। आखिर मैं आखिर गुफ्तगू कर लूँ। मेरा दावा था कि अहमद रजा अपने और अपने हम मसलक मौलवियों की बारात और तहरीरात की रोशनी में दुनिया का बदतर कर रहे हैं। बीच में ना बोलो, आप दलील को मुतालबा करने से ही आप फरार हो गए और अपने अहमद रजा का कुफ्र छुपाने के लिए हमारा काबिर सुनो बात करने दो। फिर भी तुमको मैंने पूछा कि जिस अकाबिर पर तुम कुफ्र का फतवा लगाने आए हो, उन अकाबिर अरबा का मतलब क्या है? तुमने कहा मुझे पता नहीं है। अब जो अकाबिर अरबा का मतलब तुम्हें नहीं पता, तुम क्या फतवा लगाओगे कुफ्र का? तुम्हारी कैसी रुसवाई हुई? तुम्हारे घर की किताबें बताओ आखिर में। एक मिनट, तुम्हारे घर की किताबें सब मौजूद हैं, जो तुम तो बड़ी अपनी नालायकी से और अपने घर के आलिमों की बात ना मान के अपने घर के आलिमों की मुखालफत करके आला हजरत को मावल्ला काबिल कर रहे हो। सुने, अब बात को सुने, आपने बात कह दी, अब बात को सुनो। अपने अकाबिर की मुखालफत मोल लेकर आला हजरत को काफिर साबित कर रहे हो और आला हजरत को काफिर साबित करने के चक्कर में अपने घर के थानवी, ननौतवी, अमेठवी इन सबको भी काफिर साबित कर रहे हो। तुम खुद अपने अकाबिरों को नहीं बचा पा रहे हो। उसी हदीस पाक की रोशनी में, जिस हदीस पाक की रोशनी में आप जो है मुसलमानों को काफिर कहने के वजह से, ठीक है, अपने आप को तो मुसलमान समझ रहे हो। मैंने आपको एक हदीस पेश की थी, बताया था कि हदीस की रोशनी में अगर किसी मुसलमान ने काफिर कह दिया और वो हकीकत में काफिर ना था, तो वो कुफ्र किसकी तरफ पलटा? तुमने कहा कहने वाले की तरफ पलटा। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कहने वाले की तरफ पलट आएगा, मगर हकीकत में अगर कोई काफिर हो तब तो वो काफिर है ही और कहने वाला मुसलमान ही रहेगा। बहरहाल थानवी जी ने अपने आप को काफिर साबित कर लिया, काफिर एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ हम काफिर हैं। और मुर्तजा हसन दरभंगी साहब ने आजाद में एक मिनट अशहदुल आजाद में एक मिनट सुने उन्होंने कबूल कर लिया हाँ मैं काफिर हूँ। ये अल्फाज कहाँ पे है उन्होंने कबूल किया हाँ मैं काफिर हूँ? वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने किताब पेश की थी, अभी मैंने जो किताब पेश की थी कमालात अशरफिया, उन्होंने कहा, एक शख्स बोला कि क्या हम दरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी? तो थानवी जी कह रहे हैं हाँ हो जाएगी। हम उन्हें काफिर नहीं कहते, मुसलमान कहते हैं, वो हमें काफिर कहते हैं, मतलब हम उन्हें काफिर नहीं कहते। लफ्ज़ साबित करो। उन्होंने कहा कि हाँ मैं काफिर हूँ। अरे वाह, देखिए उन्होंने जब ये कह दिया कि वो हमें काफिर कहते हैं मगर हम उन्हें काफिर नहीं कहते, यानी पता चला कि थानवी जी मुसलमान ही मानते हैं, मुसलमान ही कहते हैं। पता चला ना? और इस तहकीक को मानते हुए भी कि बरेलवी हमको काफिर कहते हैं, तब भी जो है उन्हें मुसलमान माना, समझे? काफिर कहने से परहेज ही नहीं किया बल्कि मुसलमान कहा और कहा कि उनके पीछे हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज उनके पीछे हो जाएगी। हम बरेली वालों को अहले हवा कहते हैं और अहले हवा काफिर नहीं होता। अहले हवा का मतलब? अब ये मतलब अपने अकाबिरों से ही पूछ लेना, बस मैं मैंने ये बता दिया। अहले हवा का मतलब क्या है? अहले हवा का जो भी मतलब हो, ठीक है, वो अहले हवा का मतलब। तुम मुनाजरा करते हो। अच्छा एक मिनट, मैं आलिम नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ। एक मिनट, मैं मौलवी नहीं हूँ। अच्छा लाइन पर रहेंगे? हाँ तो तुम बोलो। मैं अपने एक आलिम, एक मिनट अहले हवा का, एक मिनट, अब तुम इसका बता दो। अरे यार सुनो तो, अहले हवा का मतलब बताने। अच्छा मैं अगर अहले हवा का मतलब नहीं जानता तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? नहीं, तुमने कुफ्र का फतवा लगाया ना। बिल्कुल, अरे मैंने थोड़ी लगाया, मैंने थोड़ी लगाया, उनको पहले से लगा हुआ है, मैं तो उसकी नकल कर रहा हूँ। इतना बताओ अहले हवा का मतलब क्या है? अरे फिर वही बात, मैं अपने आलिम को लिए लेता हूँ ना लाइन पे। फिर वही बात होने आते हो हमारे। देखिए रुस्वा तुम होते हो, देखिए देख रहे हैं आबिद साहब, ये बार बार मेरे सामने जलील और रुस्वा बार बार फिर के मुंह की खाने आते हैं और ये समझते हैं कि इल्म पसंद तो ड्राइवर है, हम तो इसको जो है इसमें उठाता है तो दूसरे उठा देंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह के किसी टॉपिक पे आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उलझने वाला नहीं उलझाने वाला है। नूर हसन जो है काफिर साबित कर देता है इनके ही मुंह से, क्या काबिरीन को हवा में तीर चला करके। अरे हवा में तीर नहीं चलाता नूर हसन हवा में तीर नहीं चलाता। तुम हंस रहे हो, बेवकूफ की हंसी हंस रहे हो। ये हंसी तुम्हें आ नहीं रही है बल्कि इसलिए को मिटा सको। अरे अहले हवा का मतलब बताओ, क्या काफिर है? वही बात कह रहे, हवा का मतलब बताओ। तो तुमने इबारत पढ़ी ना, तुम मतलब नहीं बताओगे? अरे मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने किसी साथी को, किसी आलिम को
لائن پہ لے لیتا ہوں جو آپ کے اتنے بڑے جاہل ہو تو رسوا ہونے کیوں آتے ہو؟ لا حول ولا قوة. تم جناب دیکھ رہے ہیں کال کرنے کے لیے کون کئی دن سے تڑپ رہا تھا، کون کہہ رہا تھا کہ نور حسن سے بات کرو، نور حسن سے بات کرو. میرے عالم سے بات کرو. ہاں بھائی عابد صاحب، عابد صاحب، او عابد جی، عابد جی جی میں سن رہا ہوں مولانا. ہاں کون کہہ رہا تھا 3-4 دن سے کہ نور حسن سے بات کراؤ؟ جی احمد نام ہے آپ کیوں رہے ہو؟ تم سے بات یہ علی اصغر صاحب بول رہے تھے نا؟ جی. ہاں تو میں نے تو نہیں کہا نا کہ میں علی اصغر سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں علی اصغر سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ پہلے میں نے تو نہیں کہا نا. ایک منٹ، اب دونوں نے بولے، میں غور سے سنا، میری سنو نا. ہاں ہاں بولیں. پہلے آپ نے مجھے کہا کہ کون مولوی اصغر ہے ان سے بات کرا دو. میں نے بولا میں نے تو نہیں کہا کہ کون مولوی اصغر ہے ان سے بات کرا دو. آپ نے کہا کہ مولوی اصغر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کرا دیجیے. میں نے تو اپنی طرف سے نہیں کہا نا کہ میں علی اصغر سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیوں ہم سے بات کرنے کی خواہش تمہاری ختم ہو چکی کیا؟ لا حول. دیکھیے میں نے ان کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں ایسے شخص سے بات نہیں کرتا کہ جو بڑبڑ کرے جاتا ہے. آج آپ نے بڑے تسلی سے بات کی ہے، سکون سے بات کی ہے، مگر پھر بھی اس میں جب آپ الجھ جاتے ہو تو بیچ میں کہیں نہ کہیں ٹوک دیتے ہو، بول دیتے ہو. مگر کہیں کہیں آپ نے اچھے سے بات سنی ہے، میں نے بھی آپ کی بات اچھے سے سنی ہے. بتاؤ یار. ٹھیک ہے اہل ہوا اور اکابر اربا کا مطلب بتاؤ یار. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اپنے کسی ساتھی کو لائن پہ لیے لیتا ہوں. ٹھیک ہے علمی گفتگو. ایک منٹ عقائد کی روشنی میں جو بھی آپ ایک منٹ عقائد پڑھیے آپ اس کا بیان کریں گے. بتائیے. اچھا ایک منٹ فیض صاحب فون کاٹیں پھر پھنس گئے کاٹے کیوں ان کو لگاؤ مرا نہیں ایسے رہو لائن پہ. میں لیتا ہوں نا لائن پہ، میں لیتا ہوں. کاٹو مت فون، ڈرو مت، گھبراؤ مت، یہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. دیکھیے ایک منٹ، اگر مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یاد نہیں ہے تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ بسم اللہ پڑھنے تو اکابر پہ کیوں تو برابر کرنا ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کسی مسلمان کو بسم اللہ یاد نہیں ہے. ایک منٹ اس کا عقیدہ درست ہے. ایک منٹ اس کا عقیدہ درست ہے اور اپنے اکابر کے فتوے کو مانتا ہے. یعنی سنی حضرات دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں اور کوئی مسلمان ان کو کافر مانتا ہے، مگر اس کو بسم اللہ بھی صحیح سے پڑھنے نہیں آتی. کلمہ ہے یاد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اس نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اچھا کفر کا فتوا. پہلے میری بات کا جواب دو، پہلے میری بات کا جواب دو، پہلے میری بات کا جواب. یہاں کفر پر بات چل رہی ہے، میری بات کا جواب دو. میں کفر کی بات کر رہا ہوں. ادھر ادھر بات نہ کرو. ادھر دیکھ رہے ہیں جناب کہاں بھاگ رہے ہیں. مجھے اگر اکابر اربا کا معنی نہیں معلوم، علی ہوا کا نہیں معلوم تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اگر واقعی میں مسلمان ہوں تو کافر کا تو رد کر ہی سکتا ہوں نا. کافر اپنے اکابر کی روشنی میں کافر کہہ ہی سکتا ہوں نا، کیونکہ ہمارے اکابروں نے کافر ثابت کیا ہے اور وہ کافر ہیں. اس لیے کافر ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی ہے. سنو حضور کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا امکان دیوبندیوں نے رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر سکتا ہے. تو ایسا رکھنے والا انسان کافر ہے یا نہیں؟ ارے جی ہاں آپ ایک کام کرو، جو آپ نے بولے ہیں میں نے بولا ہے، مگر ایک منٹ میں دیکھیے عقائد کی روشنی میں دیکھیے عقائد کے تعلق سے کسی بھی ٹاپک پر آ جاؤ، الحمدللہ نور حسن بات کرنے کے لیے تیار ہے. اور اگر آپ علمی گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ میں اپنے کسی ساتھی کو کسی عالم کو لائن پہ لوں گا. ایک منٹ ٹھیک ہے، میں عالم نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، عوام میں سے ہوں، ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں. ہمارے اکابروں نے دیوبندیوں کے کفریہ عبارتوں سے ان کو کافر ثابت کیا ہے اور الحمدللہ میں بھی دیوبندیوں کو کافر مانتا ہوں. بات چل رہی تھی، بات جہاں سے شروع ہوئی ہے کہ بھائی کفر کی امام احمد رضا جو آپ ان کو کافر نہیں مانتے اور مولوی اصغر صاحب جو ان کو کافر مانتے، میں بیچ میں کا آدمی ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ ہی کے گھر کا حوالہ دے رہا ہوں. مرتضی حسن دربھنگی صاحب کہہ رہے ہیں، مزید فرماتے ہیں، تمام علماء دیوبند فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب کا یہ حکم بالکل صحیح ہے. جو ایسا کہے جیسا کہ نانوتوی نے تہذیب الناس اور تھانوی نے حفظ الایمان میں اور امیٹھوی نے براہین قاطیہ میں کہا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے. لاؤ ہم بھی تمہارے فتوے پر دستخط کرتے ہیں، بلکہ ایسے مرتدوں کو جو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے. اشد العذاب
देवबंदियों की किताब का नाम है अशदुल अज़ाब। ये थानवी जी के खलीफा हैं। एक मिनट, ये थानवी जी के खलीफा हैं। आपकी नहीं सुनेगा, सुने जनाब, ये थानवी जी के खलीफा हैं। पागल हो चुका है वो। सुने यार, बात को सुन लें जनाब। ये आपके घर से मैंने काफिर साबित कर दिया तुम्हारे तमाम अकाबिर को, ठीक है। थानवी जी के खलीफा हैं, इनकी किताब का नाम है अशदुल अज़ाब, और ये कह रहे हैं कि अगर आला हज़रत, सुने यार, सुने ना, बात को सुने। है करने की जरूरत क्या है? है करने की जरूरत क्या है? सुनो ना यार, है मतलब हजारत मत पिटाओ। तो थानवी जी के खलीफा कह रहे हैं कि अगर आला हजरत उनको काफिर ना कहते, यानी आला हजरत ने काफिर कहकर अपने ईमान को बचाया है, यानी आला हजरत मुसलमान है, और थानवी ने भी आला हजरत मुसलमान ही कहा है। समझ रहे हैं जनाब? आप ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। समझ रहे हैं जनाब? आपने कहा था कि मौलवी असगर ज्यादा बड़बड़ करते हैं। इस बात को कहाँ सुन पा रहे हैं? वो मैं कह रहा हूँ, पहले बात को सुन लो। यही बात हो रही है तो मैं ये बात तुम्हारे घर से साबित किए देता हूँ, तो मेरी बात को ही नहीं सुन पा रहे हो। साबित ही नहीं करना है ना। अरे भाई, अशदुल अज़ाब थानवी जी के खलीफा की किताब है। अशदुल अज़ाब किसका था? थानवी जी के खलीफा कह रहे हैं कि अगर इन देवबंदियों को कोई काफिर ना कहे तो वो खुद काफिर हो जाएगा। देवबंदियों ने खुद तो काफिर कह दिया और दस्तखत भी किए कि हम भी तुम्हारे फतवे में दस्तखत करते हैं। समझ रहे हैं जनाब? हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ, तो थानवी जी के कुफ्र पर थानवी जी के शागिर्दों ने, उनके खलीफा ने, उनके मानने वालों ने, चाहने वालों ने खुद उनको काफिर एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हम भी आला हजरत के साथ हैं, हम भी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे पर दस्तखत करते हैं कि ये लोग काफिर हैं, मलऊन हैं। समझे जनाब? किस किताब में काफिर तस्लीम कर लिया? अशदुल अज़ाब, अशदुल अज़ाब। हाँ हाँ, मुर्तजा हसन दरभंगी। हाँ जी, अब मैं बोलूं? हाँ बोले। हाँ, अब आप थोड़ी सुने। हाँ, अब बीच में मत बोलना है, बीच में मत बोलना। आप नूरहसन साहब, आपने कहा था कि मैं तो इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, और आपने कहा कि सियालवी को नहीं पहचानते, अजमल संभली को नहीं पहचानते, आपके नजदीक मोतबर है कि नहीं, आप उन पर शक करते हैं। और आपने कहा था असगर अली साहब, मैं जानता नहीं, शक की कोई बात नहीं है, मैं जानता नहीं। मत बोलो। हाँ, नहीं जानते, बीच में मत बोलो। आपने कहा अकाबिर के दरमियान में मैं बात कर रहा हूँ। तो मुर्तज़ा हसन चांदपुरी पर आप आए, आप बताएं क्या मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह अकाबिर अरबा में से हैं? थानवी जी के ये खलीफा हैं। थानवी जी के खलीफा तुम्हारे अकाबिर नहीं है? मैं जो सवाल को जवाब दो। थानवी जी के खलीफा हैं, उनके बेशुमार खलीफे हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अकाबिर अरबा में से है वो? अरबा का मतलब बताओ आप। थानवी जी के खलीफा है ये। फिर वही बात क्या, देखिए मैंने कहा आपसे कि मैं आलिम नहीं हूँ, ठीक है? चलो, मुझे नहीं पता, तो आप बता दीजिए अरबा किसको कहते हैं? अब खामोश रहो। अकाबिर अरबा किसको कहते हैं? हाँ चलो, आप आलिम नहीं है तो आप बोलते हैं कि इल्मी गुफ्तगू करो। क्या बगैर? मैंने कहा अकायद की रोशनी में गुफ्तगू करो, अकायद पर गुफ्तगू करो। बीच में मत बोलो यार, मैं जो पूछ रहा हूँ। हाँ ना, मैं अकायद पर गुफ्तगू करता हूँ। हाँ, तुमने हाँ, कहा। मैं अपने आप को आलिम नहीं कहता, बल्कि मुसलमान कहता हूँ, मोमिन कहता हूँ, अशीक रसूल कहता हूँ। अरे सुनो, मैं आलिम नहीं कहता, और तुम लोग आलिम भी कहते हो, तो मैं मना कर देता हूँ कि मैं आलिम नहीं कर रहे हो। देखो, मुझे बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ। अब तुमने कहा कि पहली बात तुम आलिम नहीं हो, और तुम अकायद की बातें करके और अकायद की बुनियाद पर तुम काफिर साबित करोगे। अरे मैं थोड़ी काफिर साबित करूंगा, वो है काफिर। नहीं, तुमने कहा अकायद की बुनियाद पर ना, तो काफिर है ना वो खुद। अरे तुम्हारा यार, मैं जो मुर्तजा हसन दरभंगी ने भी इन देवबंदियों को काफिर माना है, और ये भी कहा है कि अगर इनको कोई काफिर ना माने तो वो खुद काफिर हो जाएगा। में से है, अकाबिर अरबा में से है। फिर वही बात, थानवी जी के खलीफा आपके अकाबिर अरबा में नहीं है? तो हाँ, तो जो थानवी के खलीफा होंगे सब अकाबिर अरबा में से आ जाएंगे। अरे अकाबिर अरबा नहीं है वो तुम्हारे। है करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे मुस्तनद आलिम है या नहीं, ये बताइए। अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये तुम्हारे मुस्तनद जिम्मेदार आलिम है या नहीं, बस इतना बताइए। अभी आपने कहा कि मैं आपके अकाबिर के अंदर ही बात की है, तो मैंने भी तो आपके अकाबिर की बात कर रहा हूँ। अरे यार, फिर वो बीच में बोल रहे हो यार, मुझे बोलने दो। बीच में बात क्यों काट रहे हो? हैं, बात काट रहे हो, खुद लंबी हाँक रहे हो, दरमियान बोल रहे हो, मैं बोलूं तो खामोश कर रहे हो, खुद बड़बड़ कर रहे हो। तुमने मेरी बात को सुना ही कहा, तुमने तो कचरे में डाल दी मेरी बात, खे करते रहे। तुमने तो मेरी पूरी बात को सुना ही नहीं। अरे फिर बोल रहे खुद तस्लीम किया तुमने कि तुम असगर तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो, फला आलिम का नाम क्यों ले रहे हो। मैं तुम्हारे अकाबिर के अंदर बात कर रहा हूँ।
تو جس عالم کا تم نے نام پیش کیا مرتضی حسن چاندپوری، کیا وہ ہمارے اکابر اربعہ میں سے ہیں، یا جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہوں سب اکابر اربعہ میں سے آ جائیں گے وہ؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں۔ تو آپ ان کو نہیں مانتے ہیں، ریجیکٹ کر دیجئے، پھر آپ ان کا حوالہ نہیں دیں گے آپ کو؟ ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہے، تو پھر میں نے آپ نے جب کہا کہ میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں، تو آپ ایک کہیں گے ان کو نہیں مانتے آپ؟ نہیں، آپ ان کو پہچانتے ہیں اور اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، اور آپ نے بہت مرتبہ ان کا نام بھی لیا ہے۔ پہچانتا ہوں، لیکن اکابر اربعہ میں سے ہیں کیا وہ؟ اچھا ایک منٹ، جب ہم کوئی حوالہ ان کے تعلق سے پیش کر رہے ہیں تو آپ ان سے انکار کر رہے ہیں، باقی آپ ان کے تعلق سے حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے۔ بالکل نہ بولو، ایک دم خاموش۔ دوسری بات ایسا ہے، دیکھو اجگر صاحب ایسا ہے، قیامت بھی آ جائے گی نا تو تم نہ تو اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کر پاؤ گے، نہ اعلیٰ حضرت کے کسی ماننے والے کو کافر ثابت کر پاؤ گے۔ قیامت آ سکتی ہے۔ میں کتنی خاموشی سے سنا ہوں اور تم مجھے بولتے بڑبڑ کرتے، خود بڑبڑ کر رہے ہو۔ دوسری بات، تم نے کہا کہ تمہاری کتاب بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اہل ہوا ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، یہ کافر، اہل ہوا کافر نہیں ہوتے۔ تو اہل ہوا کا مطلب ابھی تک نہیں بتایا، اور تم نے کہا کہ میں علمی گفتگو کروں گا۔ کیا علمی گفتگو اسے کہتے ہیں جو اہل ہوا کا مطلب نہ بتا سکے؟ دیکھ رہے ہیں جناب حضرات، میں نے تو کافر ثابت کر دیا اور بڑے اچھے انداز میں اپنے اکابر کی روشنی میں کافر ثابت کیا ہے۔ یہ دیوبندی نہ تو ان دیوبندیوں کے حلق میں جو ہے نا وہ چھچونا رکھا گئے ہیں ان کے اکابر، گرم دودھ اگلے چین نہ نکلے چین، نہ تو اکابر کو مان سکتے ہیں اور نہ یہ اپنے بولنے کی باری نہیں ہے تمہاری، بولنے کی باری۔ دیکھیے قیامت تو آ سکتی ہے پر تمہاری طرف سے ایک جیسی بات نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ اپنے اکابروں کو تم نہ تو مانتے ہو اور نہ انکار کرتے ہو، اپنے اکابروں کو نہ دل سے مان سکتے ہو نہ انکار کر سکتے ہو۔ ہم تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، ان کے دونوں صاحبزادوں کو مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، سمجھے؟ اچھا تم نے ان کو مانا نا، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو نا؟ اعلیٰ حضرت پر ہی تو بات چل رہی ہے اور میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کی تحریرات پر دیوبندیوں کو میں نے چھوڑا ہے، لات ماری ہے، اور جب سے میں نے دیوبندیوں کو چھوڑا ہے دیوبندیت میں زلزلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اچھا دیکھو بھاگ رہے کچھ، اتنے بڑے جاہل ہو تم، پھر وہی بات، مانا بتا نہیں سکتے ہو اور کتاب مانا نہیں بتا سکتا ہوں تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتا دیجیے کہ جو اہل سنت کو چھوڑ کر کے جو بن جائے۔ میں نے اگر اکابر اربعہ کا معنی نہیں بتایا تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ تم مسلمان ہو ہی نہیں ہو کیونکہ تم کافر کو مانتے ہو ایک۔ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یا اللہ رب العزت، یا اللہ میرے مالک پروردگار عالم، مجھ سے بھاگے ہو جو جماعت میں حق پر ہو، اگر اس کی جماعت حق پر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا فرمائے، اور اگر میں حق پر ہوں، میرے اعلیٰ حضرت حق پر ہیں، میرے آقا حق پر ہیں، میرے صحابہ حق پر ہیں، تو میری فتح ہو یا الہ العالمین، میرے مولا پروردگار عالم، دعا کو ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین، جو مومن ہے، مسلمان ہے، مومن والی جماعت میں ہے، اس کو میں دعا کر رہا ہوں خاموش رہے، میں دعا کر رہا ہوں خاموش رہے۔ یا الہ العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، میرے مولا پروردگار عالم، یا اللہ یہ مباحثہ جو ہو رہا ہے، یا اللہ اس میں جو حق پر ہو اسے کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور جو باطل ہو اسے ہلاک و برباد فرما، اس کی تمام دنیا میں ذلت و رسوائی فرما، اور مرنے کے بعد بھی ذلت و رسوائی فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے دعا کی ہے، تمام حضرات جو بھی گفتگو کو سنے وہ تمام بھی آمین کہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، میں تو مسلمان نہیں سمجھتا، پر بات جہاں سے شروع ہوا ختم نہیں ہوئی نا، یہ لوگ بھی اگر آمین کہیں تو اچھا ہوگا۔ ہلو، ابھی تک 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، کوئی بات فائنل نہیں ہوئی، اور نہ قیامت تک یہ ہو سکتی ہے۔ میں تو یہ آتے ہیں اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کر رہے ہیں، مگر میں ان کو ان کے گھر سے ہی کافر ثابت کر دیتا ہوں اپنے اکابرین کی روشنی۔
नहीं चालू है फोन। अपने अकाबिरीन की रोशनी में मैं इनको काफिर साबित कर देता हूँ। भागते हैं पिछमुड़िया, भागते हैं उल्टे पैर, उल्टे पांव भागते हैं। नहीं क्या करेंगे सही साहब उसकी पैसे तो करे क्या, कयामत तो आ सकती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा हजरत को काफिर साबित नहीं कर सकते। तुम अपने अकाबिरीन की मुखालफत करते हो। वो तो यूट्यूब पर डालना है उन्होंने अभी। बिल्कुल पड़ेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल पड़ेगा। तुम भी डालो, तो वो तो फातिहा पढ़ रहा है, क्या कर तुम रहा भी है? डालो। अरे मैं दुआ कर रहा हूँ, जो हक पर है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कामयाबी और कामरानी अता फरमा, और जो बातिल है, गलत है, उसे जिल्लत और रुसवाई में गिरफ्तार फरमा। सही साहब जी सुनो मैं। अरे यार क्या ही को लगा दिया है, ई को बंद करो यार, अरे ई को बंद करो ना यार। मैं फिर चला